Hi students, this is Aragya ma'am from Maxinon, அனைத்திலும் கணிதம். Unit 2 Numbers, Part 10. In this video, we are going to learn about division, division facts from multiplication facts, and then 5 types of division. Division. Finally, we come to the fourth operation, that means division. Yes, we have already learnt about addition, subtraction, then multiplication. Now we are going to learn about division, isn't it? Okay, let us see the definition, ma. Division is the opposite of multiplying. Yes, it's just opposite for multiplication. Okay, it is the process of breaking a number up into an equal number of parts. Okay, that means we are going to divide it into equal number. It is a result of equal sharing. It is also denoted as repeated subtraction. These two also we had learnt from the third standard onwards, isn't it? Just to recap it. It is denoted by the division symbol, this symbol, consisting of a short horizontal line with a dot above and another dot below. Division can be done by various methods. Let me explain with an example. This we have already learned in lower classes itself. Look at here, 4 fish. It's divided into 2 tanks. So 2 tankல வந்து 4 fish வந்து equal share பண்ண சொல்றாங்க. So இங்க 1 இங்க வந்து 3 போடக்கூடாது. ஏன்னா that's not an equal sharing. So I entered to 2 fish வந்து first tankலயும் இன்னொரு 2 fish வந்து another tankலயும் போடுறோம். So 2 fish per tank. Per tankனா ஒவ்வொரு tankலயும் அர்த்தம். ஓகேவா? This is the equal sharing. Then second method is repeated subtraction. So 18 divided by 6, isn't it? So 6 ஆல நம்ம subtract பண்ணிக்கிட்டே வரணும். அந்த 18ல இருந்து நம்ம subtract பண்ணணும். எத்தனை times பண்றோமோ அத்தனை times தான் நமக்கு answer. Is it clear? Fine. Then multiplication and division. So இப்பதான் நம்ம multiplication tablesல இருந்து எப்படி division பண்றதுன்னு பார்க்கிறோம். இதுவுமே நம்ம lower classesல படிச்சிருக்கோம். So one more time. See here 24 dots are in this box. இதை வந்து 6 into 4 னு 24 னு சொல்லலாம் or 4 into 6 னு சொல்லலாம். Is it clear? Fine. So come to the first one. 24 divided by 4. இந்த 24 4 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா answer must be 6. அதே மாதிரி 24 6 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா answer must be 4. So இப்படி தான் நம்ம டேபிள்ஸ்ல இருந்து நம்ம answers கண்டுபிடிக்கணும். So all in one. See here first one is sharing equally between groups. 6 divided by 2 equal to 3. அதாவது 3 dots in 2 groups. ஓகேவா? அதே fish தான். அந்த மாதிரியான examples தான். Then splitting into groups of a number. So number வச்சு நம்ம split பண்றோம். அதாவது 3 groupsல 2 dots. Is it clear? Okay. அதாவது 6 split into groups of 2. அதாவது 2 உள்ள குரூப்பா நம்ம மாத்திக்கிறோம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் உள்ள எக்ஸாம்பிள் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ரிப்பீட்டட்லி சப்ட்ராக்டிங் த சேம் ஒன்லி. இங்க என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இங்க பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். 6 minus 2 equal to 4, then 4 minus 2 equal to 2, then 2 minus 2 equal to 0. So totally 3 times. Is it clear? Fine. Relating to multiplication. So 45 divided by 5 ன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 5 டேபிள்ல 45 வர்ற வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணுவோம். Is it clear? Yes. So அப்போ 5 டேபிள்ல 45 means 5 9s are only 45. கீழே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, 5 9s are 45. So 9 will be the answer. Is it clear, ma? We have already learned this skip counting in multiplication tables video itself. Am I right? Fine. So this is the skip count for 2. So now we are going to find out how the division come from this multiplication. Let us see. Look at this. 8 divided by 2 equal to 4, isn't it? That means 8 divided into 2 groups gives a result of 4 per group. Is it clear? 4 per group. அப்போ ஒவ்வொரு குரூப்லையும் 4 இருக்குன்னு சொல்றாங்க. See here, look at the first group. 4 squares are there.
Yes. In second group also we have 4. So look down. From the number line, I just reverse from 8 because 8 is our question, isn't it? That is the dividend. So from 8 I come back 4 and another one time I return back to 0. So this is the remainder. Remainder we got 0. Is it clear? Fine. Later we learn like this. 12 divided by, see here, 12 divided by 2 equal to 6. Fine. To do the division in an easy way, we must be thorough with our multiplication table. That too also I explained in the multiplication tables video itself. So those who didn't watch, please watch. It's very important and it's very easy to understand. So what is our work? We need to learn the 1/2. This 1/2 is enough. Am I right? Because the remaining second half also will be the same. So I have already explained in that video itself. So square numbers க்கு left sideல இருக்கிறது தான் right sideலயும் ஆன்சரா உங்களுக்கு இருக்கு. So அதனால once நீங்க இதை தரவு பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். It will be better. So it's easy to do the division by this way. How to read the parts of division? That means நம்ம நம்பர்ஸ் வச்சு தான் ஒர்க் அவுட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கும் பொழுது தான் it will be easy to understand. Let us see the parts of division. See here. Here 11 divided by 2 equal to 5 and remainder is 1. இதுல எல்லாத்துக்குமே ஒரு நேம் இருக்கு. That means எந்த நம்பரை டிவைட் பண்ண போறோமோ அதுக்கு பேரு டிவிடெண்ட். ஸோ டிவைட் ஸ்பெல்லிங் தான் அப்படியே இருக்கு, கூட ஒரு n d மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ டிவிடெண்ட். ஓகே, குட். தென் எந்த நம்பரால் நம்ம டிவைட் பண்ண போறோமோ அதுக்கு பேரு டிவைசர். Is it clear? Divisor. So dividend is divided by divisor equal to the quotient. So answer will be the quotient. So answer தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் இங்க quotient ன்னு சொல்லணும். ஆன்சர்னு சிம்பிளா சொல்லக்கூடாது. டிவிஷன்ல நம்ம இதை quotient ன்னு தான் சொல்லணும். So first letter Q வா நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. Then அதுல மீதி வந்துச்சுன்னா, மீதி வருதோ வரலையோ, so sometimes we get 0 or sometimes we get a remainder. So that's called as remainder. Is it clear? Fine. Look down. See here, this is divisor, this is dividend, then our answer is quotient, and finally we got the remainder of 1. Now we are going to find the division fact from the multiplication table of 2. So 2 times table வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கீங்க. So இந்த full answersக்கும் நம்ம division fact இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல கிடைக்கிற product, that is the answers. 2 tableல கிடைக்கிற answers தான் நமக்கு division factல என்னவா வரும்? Very good. Dividend. So அதுதான் நமக்கு dividend-ஆ இங்க நமக்கு convert ஆகுது. Is it clear? Okay. Next what to be done? Division symbol. Good. Then we need to divide it with 1. So 1 on the set on the 2 divided by 1 means we get the answers of 2. And the 1 2 3 தான் அடுத்த செட்ல வருது. Then it's equal to 2. Isn't it? So இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? This full of answers. என்னன்னா product சொல்லுவோம். அந்த product தான் நமக்கு இங்க என்னவா வருது? டிவிடெண்டா வருது. ஓகேவா? ஓகே. அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா, 1 2 3 4 5 இந்த செட் ஃபேக்டர் 2 வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா இங்கே டிவைசரா கன்வெர்ட் ஆகுது. இஸ் இட் கிளியர்? குட். அதுல நமக்கு குவாஷன்ட் என்னவா இருக்கும்னா இந்த காலம் மட்டும்தான், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் தான் நமக்கு குவாஷன்ட்டா இங்க நமக்கு கிடைக்குது. லெட் அஸ் see the multiplication fact of 2. இங்க நான் அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதாவது ஃபேக்டர் 1 வந்து இங்க ஃபேக்டர் ஃபேக்டர் 2 வந்து ஃபேக்டர் 1-ஆ கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. தென் ஃபேக்டர் 1 இஸ் converting into factor 2 is equal to answer. Anyway, we got the same answer, isn't it? Fine. Now we are going to find the division fact 2. So இதுல என்ன,
நமக்கு கிடைச்ச ப்ராடக்ட் தான். இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நமக்கு டிவிடெண்டா கிடைக்குது. So what will be the divisor? Good. So now and the factor 2 தான் நமக்கு divisor கிடைச்சிருக்கு. Then answer equal to factor 1 is the quotient. Hope you get it. The division family. Yes, this is the tip to learn the steps of division. அதாவது டிவிஷன்ல பண்ற ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Let us see that how. Wow. Yes. Dad is our hero, isn't it? Fine. So D for dad and D for divide. That means 43 is divided by 4. Is it clear? Okay. Then next person is mom. Mom is our everything, isn't it? So mom is all. எல்லாமே நமக்கு அம்மா தான் இல்லையா? Fine. Mom multiplies. Here M for mom and M for multiplies. So mom multiplies here 4 into 1 equal to 4. Like this only here we are multiplying. So இங்கே multiplication fact நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? Fine. Then come down sister. Sister subtracts. So 4 minus 4 equal to 0. Here we are using subtraction fact. Then brother. Brother brings down. So one more number is there, isn't it? So we need to bring down that number. So step by step நம்ம போறோம். அத நம்ம family members தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? So still we didn't complete the answers, isn't it? So 3 கீழ மட்டும் தான் இறக்கி இருக்கோம். This is not an answer. We need to do the next step also. So we are going to repeat. For repeat, just assume that the name of dog is Rover. ரோவர்ங்கிறது ஒரு நாயோட பேரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரோவர் ரிப்பீட்ஸ். ரிப்பீட் பண்ணணும். இதை நமக்கு ஆன்சர்ஸ் வர வரைக்கும், அதாவது ரிமைண்டர் வர வரைக்கும் we need to repeat. Is it clear? Okay. ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? 4 zeros 0 போட்டுட்டு 3 minus 0 3. So this is the remainder and this is our quotient. So it's easy, I think. Hope you get it, ma. So we are going to learn 5 types of division. This is very important. If you learn this 5 types, it's fit for all the sums. So whatever number given, we can do by this way. Is it clear? So listen carefully. Type 1, without remainder. So this we have already done. Anyway, just have a glance. So 6 comes under 1's column, isn't it? So I have entered in 1's column. So it's going to divided by 2. So we need the 2 times table. Those who are very well familiar with the 2 times table, no need to enter the tables here. Others, just for beginners, they need to enter the 2 times table after the red column. நம்ம நோட்ல ரெட் லைன் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு ரைட் சைடுல டேபிள்ஸ் எழுதி வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? It will be better in the starting area. See here, until we get the 6, we need to check the answer. So here is our same 6 is there, isn't it? So நமக்கு 2 times tableல 6 answer வர வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். So here is the 6. I enter the same. Then this is our quotient. So look at carefully. இந்த மேல இருக்க 2 times table தான் நமக்கு இங்க டிவைட் பண்ண போற நம்பர் இல்லையா? 2 ஆல தான் டிவைட் பண்ண போறோம். So அதனால 2 times table நான் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன். So இந்த 2 times tableோட ஆன்சர் தான் நமக்கு உள்ள போடணும். அதாவது நம்ம எதை டிவைட் பண்ண போறோமோ அந்த ஆன்சர் வர வரைக்கும் செக் பண்றோம் இல்லையா? ஓகே. ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் தான் நமக்கு குவாஷன்ட்டா இங்க நம்ம எழுதணும். இந்த டாப்ல எழுதணும். Is it clear? Okay. So 3 must be go up. Now 2 3s are 6. அதுதான் அங்க multiplication symbol போட்டிருக்கு. So 6 minus 6 is equal to 0. So what will be the quotient? 6 divided by 2 equal to 3 and remainder is 0. Let us move to the type 2 here with remainder. So இங்க ரிமைண்டரும் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. For this 7 divided by 2, the same procedure. So we need the 2 times table. So இங்க நமக்கு 7 வர்ற வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த 7 தான் வரணும். 7 இருக்கா? 2 4 6
அதுக்கப்புறம் 8. அதாவது 7 வந்து in betweenல இருக்கு. 7ன்ற எக்ஸாக்ட் நம்பர் நமக்கு ஆன்சர்ல இல்ல, 2 டைம்ஸ் டேபிள்ல இல்ல. அதுக்கு 7 நியரஸ்ட் பிஃபோர் எடுத்துக்கணும். தட் மீன் 6 தான் எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா? அப்படின்னா தான் நம்மளால சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நியரஸ்ட் பிஃபோர் நம்பரை எடுத்துக்கணும். ஸோ ஐ டுக் த 6 here and 3 must be go up because this is the quotient. So after that we need to subtract. So 7 minus 6 equal to 1. Now it's easy, isn't it? So 7 divided by 2 equal to 3, but the remainder is 1. So this is the difference. Look at here. இங்கேயும் அதே ஆன்சர் 3 தான் கிடைச்சிச்சு. இதுலயும் நமக்கு 3 தான் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? But here is the remainder of 1 and here is the remainder of 1. So இந்த slight difference நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Then it will be easy. Type 3. Divisor is greater than first digit in dividend. அதாவது dividendல இருக்கக்கூடிய 17 தான் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வெளியில் நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2வை காட்டிலும் டிவிடெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் 1 வந்து கம்மியாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ 2வை காட்டிலும் 1 வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வாட் டு பி டன் ஹியர்? லெட் அஸ் see. I select the 2 times table. ஸோ நமக்கு அது இல்லாததுனால, இங்கே 1ங்கிற ஆன்சர்ஸ் இல்லாததுனால அதுக்கு பிஃபோர் நம்பரா 0 தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். போட்டுட்டு then 2 zeros are 0. Is it clear? Good. So இப்போ நம்ம 1 minus 0 பண்ணோம்னா 1 தான் கிடைக்கும். So next digit கீழே கொண்டு வர போறோம். 7 we bring down the 7. So now we got 17. So 17 also is not in 2 times table, but nearest before for 17 is 16. So I select the 16 and bring down, and 8 must be up. Now I am going to do the subtraction. So 17 minus 16 equal to 1. So quotient is 8 and remainder is 1. Let us move to the type 4. Here what will be? Yes, ends with 0 in dividend. அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய கொஷின்ல தனித்து 0 இருந்துச்சுன்னா what to be done? என்ன பண்ணலாம்? ஓகேவா? So I select 500 divided by 2. Good. Now we need the 2 times table. So I don't have 5. So I select the nearest before is 4. So அந்த 4 தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி quotient மறந்துடாம எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இங்கே போட்டு மைனஸ் பண்ணணும். So 2 2s are 4. Now I am going to do the subtraction. 5 minus 4 equal to 1. Next digit will be come down. So 0 கீழே கொண்டு வந்துடுறோம். Now we have 10, isn't it? So அதே 10 answers வந்து 2 times tableலையும் இருக்கு. Near 5. So 10 must be come here and 5 must be up. Okay. If we subtract, we got 0. So நமக்கு 0 கிடைச்சிருச்சு. ஆனாலும் ஒரு 0 என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா? அந்த third digitல 0 இருக்கு. So அந்த 0வையும் கீழே இறக்கி, now 0 also is there, isn't it? So 2 zeros are 0. அந்த 0 அங்க போட்டோம்னா again we get 0 only, isn't it? So இந்த steps எழுதிட்டு செஞ்சோம்னா it will be better. So இங்க தப்பு வராது. நிறைய digit வச்சு நம்ம division பண்ணும்போது it might be some mistakes. ஏதாவது mistakes வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. So we must be careful. So this is 250 is the quotient and remainder is 0. Before we enter into fifth type, let us see the overall view for single digit division. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா மேல எக்ஸாம்பிள்ஸே கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நீங்க இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கூட பார்த்துக்கலாம். See here step 1. How many times இருக்குன்னு பார்க்கணும். How many times means times tables தான். Multiplication tablesல தான் நமக்கு எத்தனை times வருதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? 2 ones are 2. 2 twos are 4. அப்ப 2 வந்து 2 times multiply பண்றோம் இல்லையா? 2 times வருது அங்க. So second one is multiply, then subtract, then drop it down. So repeat steps for each number left to right.
as usual நம்ம addition subtraction right sideல இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி divisionக்கு நம்ம left sideல இருந்து மட்டும்தான் ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா so here is one more example if you want you can pause here and then go through this with overall view type 5 so 3 digits divided by 2 digits I select this one I entered with 1/10 100 column and 23 must be in outside isn't it but I don't know the 23 times tables 2 table தெரியும் 3 tables தெரியும் but 23 tables sure we it's not possible isn't it அத ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் but ஆனா எனக்கு 2 டேபிளும் தெரியும் 3 டேபிளும் தெரியும் இல்லையா அத வச்சு let us make the 23 times table this is one method just have a glance see here I entered the 0 to 10 and here 2 times table then 3 times table எனக்கு 2 table 3 table தெரியுங்கனால நான் அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் இல்லையா இதுல வந்து நம்ம தனியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய 0 3 6 இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா இதுல ஒன்ஸ் காலமா இருக்கு தென் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல டென்ஸ் காலம் இது கிளியர் ஓகே அதே மாதிரி 2 டைம்ஸ் டேபிளையும் ரைட் சைடுல இருக்கிறது ஃபுல்லா ஒன்ஸ் காலம் அண்ட் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறதெல்லாம் டென்ஸ் காலம் ஆனா இங்க நம்ம 23 நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அதனால இந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது ஒன்ஸ் காலம் இது ஃபுல்லா டென்ஸ் காலத்துல வரும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கதா நமக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் காலத்துல வரும் இது கிளியர் இப்ப புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே ஸோ அப்ப இதை வச்சு என்ன பண்ணோம்னா இது அப்படியே 23 தானே இதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்க போறோம் ஸோ இங்க 0 வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க 2 இங்க 3 ஸோ 23 தான் அப்படியே வரும் அண்ட் செகண்ட் ஒன்க்கு அதாவது 23 2s ஆர் 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 46 தான் ஆன்சரா கிடைக்கும் 3 into 23 means 69 இப்படிதான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது இங்க நல்லா பாருங்க இது 2 வந்து பிங்க் கலர்ல இருக்கு இது வந்து முன்னாடி இருக்கிறது வந்து டென்ஸ் காலமா இருக்கு அப்ப இதுவும் டென்ஸ் தான் ஸோ 8 plus 1 என்னது 9 ஸோ இங்க 92 வரும் let us see that see here 23 46 69 and இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 92 ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த 5 அப்படியே இருக்கும் 5ங்கிற டிஜிட் அப்படியே இருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய 1 plus 0 இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 1 தான் இங்கே வரும் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க 1 அதை சேம் தான் ஸோ 115 இங்கே அதே மாதிரி 138 here 161 then 184 100 இங்க நமக்கு 10 கிடைக்குது ஸோ இங்க 0 நடுவில் வந்துடும் 1 வந்து ஹண்ட்ரட்ஸோட ஜாயின் பண்ணும்போது 207 நமக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடும் ஃபைனலி 230 ஏன்னா 0 plus 3 இல்லையா ஸோ அங்க 3 தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் வில் பி 230 ஸோ 10 into 230 ஆன்சர் இஸ் sorry 10 into 23 we get an answer of 230 ஸோ இப்போ நமக்கு டேபிள்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்படிதான் பண்ணுங்கிறது இல்லை we can do with 23 into 0 23 into 1 time 23 into 2 time நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண மாதிரி அந்த மெத்தட்ல கூட நீங்க பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க அப்படி பண்ணி கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் ஜஸ்ட் வாட் ஐ நோ ஐ ஷேர் ஹியர் ஸோ இப்படியும் பண்ணலாங்கிறதான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இங்க 2 டிஜிட் வெளியில இருக்கிறதுனால அதாவது 23 2 டிஜிட்டால தான் நம்ம டிவைட் பண்ண போறோம் ஸோ வி கேன் செலக்ட் 2 டிஜிட் இன் த டிவிடெண்ட் ஆல்சோ ஸோ 96க்கு நம்ம செக் பண்றோம் ஸோ 92 ஒன்லி இஸ் தேர் 96 இல்ல ஸோ 96க்கு நியரஸ்ட் பிஃபோர் வந்து 92 ஸோ ஐ செலக்ட் த 92 and enter here yes 4 23 into 4 92 we need to do the subtraction isn't it so 4 will be the answer and bring down the 6 okay here we got the 46 so I enter the 46 best 46 minus 46 we got the answers of 0 so இதுல quotients வந்து 42 அது ரொம்ப முக்கியம்
கீழே மட்டும் ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டே போயிடக்கூடாது. 42ங்கிற அந்த குவாஷன்ட்டையும் எழுதிட்டே வந்து மேலே எழுதிட்டு தான் குவாஷன்ட் எழுதிட்டு தான் நீங்கள் கீழே ஆன்சர் என்டர் பண்ணிட்டு கேன்சல் அதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் ரிமைண்டர் இஸ் 0. இதை இப்படி தான் செய்யணுங்கிறது இல்லை. 2 ஸ்டெப் எழுதுறதுக்கு இவ்வளோ டேபிள்ஸ் எழுதணுமான்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் செக். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டை வச்சு செக் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இதில் நல்லா பாருங்க. அதாவது இதில் 23 தான் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ஸோ 2 எத்தனை டைம்ஸ் வந்து 9ல போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 4s ஆர் தான் 2 4s ஆர் 8 அப்படி தான் கிடைக்கும். நமக்கு அதை தாண்டி போனோம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 2 4 டைம்ஸ் தான் வரும். அப்படியே கூட நம்ம 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்மால் டிப்ஸ். இதை வச்சு இதே மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து எப்படி டேலி ஆகுதான்னு பாருங்க. அதை வச்சு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 5 டைப்ஸ். ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். வாட் எவர் நம்பர் கம்ஸ் யூ கேன் அட்டெண்ட் இன் அன் ஈஸி வே. How to recheck in division? See here, I'll explain with one example. See 94 divided by 12 equal to 7. So this is the quotient, isn't it? Okay, remainder is 10. இது இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட்னு ஆன் த ஸ்பாட்லேயே செக் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஃபைன். See here, 12 is the divisor, isn't it? இங்கே டிவைசர்னு கொடுத்துருக்காங்க. And 7 is the quotient. Answer, நம்மளோட ஆன்சர். இங்கே 10 is the remainder. இந்த calculation பண்ணோம்னா we will get the dividend. அதாவது divisor into quotient plus 10 equal to dividend. Is it clear? So இந்த இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது D, Q, or D. So divisorல ஆரம்பிச்சு dividend endல முடியணும். இது clear? So endல endனாலே முடிகிறது தானே அர்த்தம். So அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Once again, divisor, quotient, remainder and dividend. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அது கூட இதை ஆட் பண்ணிக்கணும். We get the answers of dividend. Is it clear? So D, Q or D. Hope you get it, ma. Like a Hellcat.